আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই পর্যায়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুনবো আর পড়বো। আমাদের এই তেলাওয়াতের মাধ্যমে আপনারা শিখতে পারবেন কোরআনুল কারীম সহিশুদ্ধ করার একদম সত্যিকার অর্থে যে প্রকৃতপক্ষে নিয়ম, সেই নিয়মটা আপনারা জানতে পারবেন। পাশাপাশি স্কুল কলেজের যে যেথায় পড়াশোনা করেন না কেন, যদি আমাদের এই ক্লাসকে ফলো করেন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কোরআনের হাফেজ হতে পারবেন। এটা সত্য কথা, যদি A to Z আমাদের সাথে থাকেন। তো দেরি না করে চলুন আমরা একটু শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। তো আমরা ক্লাসটাকে ২টা ভাগে বিভক্ত করব। প্রথম পর্যায়ে একটু মস্ক করব। লাস্টে যেকোনো একটা আয়াত আমরা এমনভাবে পড়ব, যারা এই গিজি কালো অক্ষরগুলি চেনেন না, একদম কিছুই পারেন না, তারাও ইনশাআল্লাহ পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো চলুন বন্ধুরা, প্রথম পর্যায়ে আমরা মস্ক করে নিচ্ছি। মস্কের জন্য আমাদের থাকছে মাদ্রাসাতুল মাদিনার হেফজ বিভাগ ও জামাতখানার ছাত্র ইনশাআল্লাহ। চলুন শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সুন্দরই হচ্ছে। এভাবে করে পড়লে ইনশাআল্লাহ সকলেই পারবেন ইনশাআল্লাহ, প্রত্যেকেই পারবেন। আর যারা সহযোগিতা করতেছে হেফজখানা ছাত্র, জামাতের ছাত্র, ওদের জন্য দোয়া করবেন, ওদের জন্য হেফজ শক্তিটা সুন্দর টাইট ফিট হইতে পারে। হ্যাঁ, আম্মা ইয়াতাসাআলুন। عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلا سيعلمون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا আবুরান একসাথে পড়তে হবে, সবাই একসাথে পড়তে হবে, তাহলে এই দর্শক যারা তারা সুন্দর পড়তে সহযোগিতা হবে। ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا 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 وجعلنا الليل لباسا 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 وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا 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 وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل إن يوم الفصل يوم الفصل كان ميقاتا كان ميقاتا يوم ينفخ في السور يوم ينفخ بالسور يوم ينفخ في السور يوم ينفخ بالسور فتأتون أفواجا
فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا فكانت سرابا فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا 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 إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا 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 আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমরা এমনভাবে শিখব যে কোরআনুল কারীম যারা একদম বেগিনার কিচ্ছুই জানে না, জবর জের পেশ কালো কালো গিজি গিজি অক্ষর দেখেন কিছুই বোঝেন না, তাদের উদ্দেশ্য আমরা এবার পড়ব। এই মাত্র একটা আয়াত না, তাও আমরা লাস্টের দিকে শুধুমাত্র লা ইয়ারজুনা হিসাব এতটুকু পড়ব।
সবাই পড়বেন ইনশাল্লাহ। এবার হলো মূল পড়া, কথা কি বোঝা গেছে? বলেন আমার সাথে সাথে, লাম আলিফ জবর লাম। লাম আলিফ সবার বলতে হবে লাম, দর্শকদের উদ্দেশ্য করে হলেও বলতে হবে লাম আলিফ জবর লা। লাম আলিফ জবর লা। জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ। জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ। এক আলিফ টানতে হয় লা। আলিফ টানতে হয় লা। ইয়া র জবর ইয়াও। ইয়া র জবর ইয়া। ইয়া র জবর ইয়াও। ইয়া র জবর ইয়া। র সাকিন তার ডানে জবর। 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 জবর বা পেশ থাকিলে। জবর বা পেশ থাকিলে। সেই র পূর্বা মোটা করে পড়তে হয়। 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 যেমন যেমন ইয়াও 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 ইয়াও। ইয়াও লা ইয়াও। লা ইয়াও। জিম পেশ জু। জিম পেশ জু। এক পেশ হরক তাড়াতাড়ি পড়তে হয় জু। এক পেশের কত তাড়াতাড়ি পড়তে হয় জু। পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও। পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও। মাদের হরফ। মাদের হরফ। এক আলিফ টানতে হয় জু। এক আলিফ টানতে হয় জু। লা ইয়াও জু। লা ইয়াও জু। নুন জবনা। নুন জবর না। এক জবর হরক তাড়াতাড়ি পড়তে হয় না। এক জবর হরকত তাড়াতাড়ি পড়তে হয় না। লা ইয়াও জুনা। লা ইয়াও জুনা। হাজের হি। হাজের হি। এক জের হরক তাড়াতাড়ি পড়তে হয় হি। এক জের হরকত তাড়াতাড়ি পড়তে হয় হি। সিন আলিফ জবর সা। সিন আলিফ জবর সা। জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ। জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ। এক আলিফ টানতে হয় সা। এক আলিফ টানতে হয় সা। হিসা। হিসা। বা আলিফ দুই জবর বান। বা আলিফ দুই জবর বান। আবুরান কত এটা কিসে কথা? বা আলিফ দুই জবর বান। আলিফ দুই জবর বান। দুই জবর তানবিন। দুই জবর তানবিন। হ্যাঁ বান। আচ্ছা দুই জবর তানবিনের বামে যদি অক্ষ হয় তাহলে কি করতে? এটা কাজ কি? এটার নাম কি? মধ্যে আরজি। দুই জবরের বামে অক্ষ হইলে কয় আলিফ টানতে হয়? কম টানা যাবে না বেশি টানা যাবে? হ্যাঁ, 3 আলিফ 4 আলিফ 5 আলিফ 7 আলিফও টানা যায়। মধ্যে কি? আরজি। সম্মানিত দর্শক বিন্দু, আলহামদুলিল্লাহ আমরা এত সময় পর্যন্ত যেই সবকটা পড়লাম এটা কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য। যারা কোরআনের হাফেজ আবার কোরআন শরীফ পড়তে পারে তাদের নিয়ে পড়া, ধাক্কায় পড়া, এটা অনেক কষ্টসাধ্য, অনেক বিরক্তকর। কিন্তু বিরক্তকর হলেও এটা যে আল্লাহর কোরআন, এটা আল্লাহর কালাম। এটা তো বাংলা ইংরেজি সমাজ বিজ্ঞান না, কম্পিউটার না, এটা আল্লাহর কালাম। সুতরাং এখানে বিরক্ত হলে কবিরা গুণ হবে। আমরা বিরক্ত ছাড়াই পড়ার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে। যদি আল্লাহ সন্তুষ্ট রসুলের তরিকা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব তো করবেন, এটা প্রত্যেকটা ব্যক্তি চায়, আমিও চাইলাম। আর খুলুসিয়ত মন দিয়ে যদি চায় তাহলে অবশ্যই সে স্থান নেকে আছে। একটা কথা আছে পরবত বাক্য যে জানালা করেছি মসজিদের মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজান শুনবো, নামাজ পড়বো। এখন ওই জানালা দিয়ে যদি কোনো বাতাস আসে তো সেটা আপনার জন্য কি হবে? রহমত স্বরূপ, মানে বোনাস, তাই না? এই জন্য আমরা প্রথমত নিয়ত করেছি আল্লাহর কালামকে শিখাবো, নিজে শিখবো, অপরকে শিখাবো। সই শুধু নিজে করবো, আবার করবো। এক স্থানে মনে করে নামাজ পড়তে গেলাম, এখন আমার যদি কোনো সই না থেকে বিরাট বড় লম্বা জুব্বা পরে রয়েছি, হ্যাঁ, কোনো মুসল্লি নাই নামাজ পড়ার জন্য, এখন কি নামাজ পড়ে বলেন? সই শুধু করে যদি না পড়তে পারি, পিছন দিক থেকে আর এক ভাই সে কষ্ট করে চলে যাবে, একা একা নামাজ পড়ে, এটি কি হয়? সুতরাং কোরআন শিক্ষা অবশ্যই শিখতে হবে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জন্য। এই জন্য কোরআন শিক্ষা করা ফরজ। তা আসুন বন্ধুরা, আমরা কষ্ট হইলেও এভাবে করে ইনশাল্লাহ তেলাওয়াত শিখবো প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে। আর আপনার সন্তান স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ুক, অথবা ইউনিভার্সিটিতে পড়ুক, অথবা দেখা যায় পেলে নার্সারি ইত্যাদিতে পড়ুক না কেন, যে কোনো স্তরের ব্যক্তির জন্য কোরআন কারীম উন্মুক্ত। ইচ্ছা যদি করা হয় তাহলে অনেক কিছু হয়। মানুষ বৃদ্ধ হয়, লেখাপড়া বৃদ্ধ হয় না। সুতরাং লজ্জা শরমকে ভেঙে দিয়ে আমরা সবাই কোরআন কারীমকে তেলাওয়াত করবো। কেননা এই মুহূর্তে যদি ইন্তেকাল করি তাহলে এই কোরআন কারীমে আমার সাথে যাবে, বাকি নষ্টামি যত যা কিছু করবো ওটাও কিন্তু সাথে যাবে। এই জন্য শাহাদাত আঙ্গুল যে দিয়েছেন, এই শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আমরা ভালো কাজে সহযোগিতা করবো। অর্থাৎ যে স্থানে মাহফিল আছে, কোরআন আছে, হাদিস আছে দেখবো, সেই স্থানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবো, এইটাও আপনার সাথে যাবে। আবার যদি নষ্টামি কোনো কিছুর পিক্সের উপর ক্লিক করে লাইক কমেন্ট শেয়ার দেন তো ওটা কিন্তু সাথে যাবে, হিসাব হবে আখেরাতে। সুতরাং একই কলের পানি মুমিনও খেতে পারবে, কাফেরও খেতে পারবে, কোনো বাধা নেই। একই পুকুরে পানি
একই পুকুরের মাছ মুমিন খেতে পারবে, কাফের খেতে পারবে, কোনো বাধা নেই। কিন্তু বাধা কখন হবে? যখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। চিরস্থায়ী জগৎ আমরা যেন না হারাই, অস্থায়ী ছেড়ে আমরা চিরস্থায়ী জগৎ ধরি। বন্ধুরা, আজকে একটু কথা অতিরিক্ত বললাম, আগামীকালকে অতিরিক্ত কথা হবে না, শুধু পড়াই হবে। এটা প্রথম ক্লাস ধরে নিতে পারেন। আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা এই মাদ্রাসাতুল মাদিনার হিফজ এবং জামাত বিভাগে বড় বড় ছাত্র, ছোট ছোট ছাত্র সবার সমন্বয়ে অবশ্যই যে কজনের মন মস্তিষ্ক ভালো থাকবে, কোরআনের প্রতি আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকবে, যারা চায় যেন আমাদের মাধ্যমে একটা শিখুক, অন্ততপক্ষে এইগুলি আমাদের আখিরাতে পুঁজি করে আমরা নাজাত পাবো। তো সেই সকল ছাত্রদের নিয়ে ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে কন্টিনিউ করে যাবে ইনশাল্লাহ। আর আপনারা জানেন যে মাদ্রাসাতুল মাদিনা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন্ধ ভাব ছিল, অর্থাৎ টোটালি ছাত্র চলে গেছে। মানুষ কিছু হিংসুক মার্কা মানুষ, আবু জাহেল মার্কা মানুষ প্রত্যেকটা এলাকায় থাকে কম বেশি। তাদের জন্য সুদোয়া করি বদদোয়া করি না, মাদ্রাসাটা উঠানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালাই দিচ্ছি, অনেক কষ্ট হইতেছে। তারপরেও আপনাদের দোয়া আছে বিদায় মনে হয় চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি যেন পরিপূর্ণ সাকসেস হতে পারি, চেষ্টা করতে পারি ইনশাল্লাহ। মাদ্রাসা হইলো এইখানে হোক আর হিংসামূলকভাবে হোক, মানে একটা হইলো মাদ্রাসা যদি একবার উঠে যায়, হিংসামূলকভাবে হইলে হয়তো বা সেই ব্যক্তি থাকবে না, যে ব্যক্তি হিংসা করছে সে ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হইতে পারবে না, কিন্তু আশপাশে মানুষ উপকৃত হইতে পারবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। সকলের শারীরিক মানসিক সুস্থতা কামনা করে আমরা বিদায় নিচ্ছি। মাদ্রাসাতুল মাদিনা চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর জেনে রাখবেন, শুধুমাত্র মাদ্রাসাতুল মাদিনা চ্যানেল না, এই ভিডিওটা আপনার আমার সাথে যারা পড়তেছে বিশেষ করে এবার না দেখালে না, এই যে ছেলেটা দেখেন কবির, দেখছেন কত সুন্দর, এই যে কালো কবির ছেলেটা, বেশি একটা সুন্দর না কিন্তু। আর এই যে একটা ছেলে, ওই যে আরিফ বিল্লারিয়ান, ওর একটা চ্যানেল আছে। এই দুইটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, এই ভিতরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আখেরাতের উদ্দেশ্যে যে আবু রায়হান আছে না, ও কিন্তু আর এরম মাথায় এরম দেয় না, কারণ ওর ভিতরে লজ্জা নাই, ওকে স্টিল বডি আছে, কারণ ছোটো তো ওই জন্য লজ্জা নাই। যদি অগ মতন বড়ো থাকতো, এই যে মতন দেন কেমনটা করতেছে, তো এরকমই তো। এই সরসুজা মানে ওরা ভালো আর কি, বলছে নষ্ট হয় নাই, এই জন্য এরকম করতেছে। আর আবু রায়হান কি নষ্ট হয়ে গেছে? শুরু করলি না কেন? নষ্ট হয় না, কিন্তু ছোটো মানুষ তো ওর ভিতরে হাই লজ্জাতটা আসে নাই, এই জন্য। যাই হোক ইনশাল্লাহ ওর জন্য একটা চ্যানেল খুলে দেবেন ইনকামের জন্য। তবে ইনকামের উদ্দেশ্যে কিন্তু এই চ্যানেল খুলতেছি না বন্ধুরা, এটা আবার ভুল ধারণা বুঝছেন না। লেখাপড়া ওই যে বললাম না, মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজান শুনবো, জানালা কাটছি, এখন যদি জানলা থেকে কি বাতাস এসে তো ওটা বোনাস। আমাদের এই চ্যানেল থেকে যদি কোনো ইনকাম আসে, তাহলে সেটা মাদ্রাসার পিছনে আপনার দেওয়া হবে। আর আমরা অবশ্যই কিছুটা ভোগ করবো, কারণ আমরা তো কষ্ট করতেছি, তাই না? যদি আসে, আর যদি না আসে তাহলে আমরা সওয়াব পাই যাবো, কারণ আমাদের নিয়ত কি খুলেছে, ঠিক না? হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।